हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सब जानते हैं कि विभाग डी चालू है, रोक्कड़ मेड़ चालू है प्रकरण 7 का। उसके अंदर 1 से 4 दाखिले हो चुके हैं। दाखिला नंबर 5 आज हम करने वाले हैं। दाखिला नंबर 5 देखते हैं। નીચેના વ્યવહારો શ્રી હેમેન્દ્રના 3 ખાનાવાળા રોકડ મેળમાં નોંધો અને સિલક શોધી કાઢો। શ્રી હેમેન્દ્ર ધંધાનો માલિક છે શ્રી હેમેન્દ્ર। દાખલો શરૂ કરતાં પહેલાં આપણે ખાતું જોઈ લઈએ, ખાતું કેવી રીતે બને बराबर। तो श्री हेमेन्द्रनो एप्रिल 2024 रोकड़ मेड़, उधार बाजू जमा बाजू, तारीख विगत 5 नंबर खापा आपेल वटाव रोकड़ अने बैंक। जमा बाजू तारीख विगत वाउचर नंबर खापा मळेल वटाव रोकड़ अने बैंक। चलो दाखलो शुरू करिए। 1 तारीख 2025 एप्रिल 20,000 रोकड़ा अने 8,000 बैंक ओवरड्राफ्ट लावी धंधो शुरू કર્યો। ધંધો શરૂ કર્યો છે, એમાં રોકડા છે 20,000 અને બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ છે 8,000, એટલે રોકડની ઉધાર બાકી છે અને બેંકની જમા બાકી છે। તો રોકડ મેળમાં નોંધ થશે। ઉધાર બાજુ લખવાનું 1 તારીખ બાકી આગળ લાવ્યા રોકડના ખાનામાં 20,000 અને પછી જમા બાજુ લખવાનું 1 તારીખ બાકી આગળ લાવ્યા બેંકના ખાનામાં 8,000। આ બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ છે, આ રોકડ સિલક છે। આગળ વધીએ। 2 તારીખ तेजस ने रुपया 30,000 माल 10% वेपारी वटावे मोकली आपवानो ऑर्डर आप्यो। ऑर्डर आप्यो छे, बिन आर्थिक व्यवहार छे, अहींया नोंध नहीं थाय, पण आगळ कहे छे कि एडवांसना रुपया 10,000 आप्या, 10,000 एडवांस आपी दीधा। तो आ तो व्यवहार छे, तो आनी नोंध थशे। रुपया रोकड़ा आप्या, आपणे रोकड़ जशे एटले जमा बाजू लखवानुं। जमा बाजू 2 तारीख तेजस खाते रोकड़ना खानामां 10,000 तेजसने एडवांस आप्या ने एना 10,000 रोकड़ना खानामां लखी देवानुं। एना पछी 3 तारीख तेजसे ऑर्डर मुजबनो माल मोकली आप्यो। तेजसे शुं कर्युं, जे ऑर्डर हतो ए मोकली आप्यो। ऑर्डर शानो हतो? 30,000 मालनो हतो अने बाकीनी रकमनो पूरेपूरो चेक आप्यो। बाकीनी रकम केम कहे छे? केम के 10,000 तो आपणे आपी दीधा, तेमांथी बाकी रकम कहे छे, बाकी रकमनो चेक आप्यो। बराबर। तो एनी पहला गणतरी जोई लीए। तो 30,000 रुपयानो આપણે ઓર્ડર આપ્યા હતા, એમાં 10% શું હતો? વેપારી વટાવ હતો। 10% શું હતો? વેપારી વટાવ હતો। એ કેટલા આવ્યા? 3,000 આવ્યા। 3,000 આવ્યા। શું આવ્યા? 3,000 આવ્યા વટાવના। કયા વટાવના? વેપારી વટાવના। વેપારી વટાવનો નોંધ થાય નહીં। પછી કેટલા વધ્યું? તો 1000માંથી 3,000 જાય તો વધ્યા 27,000। તો આપણે કેટલા ચૂકવવાના છે? 27,000। પણ એમાંથી 10,000 તો પહેલાં રોકડા આપી ચૂક્યા છીએ, તો હવે કેટલા આપવાના રહ્યા? આપણે આપવાના છે 17,000 રૂપિયા। એ શાના લખાશે? બેંકમાં લખાશે। કેમ? કેમ કે ચેક આપ્યા છે, બાકીની રકમના ચેક આપ્યા છે। બાકી એટલે 17,000ના ચેક આપ્યા છે, 10,000 રોકડા આપ્યા હતા અને 3,000 શું છે? વેપારી વટાવ છે। બરાબર। તો જમા બાજુ લખવાનું 3 તારીખ ખરીદ ખાતે અને બેંકના ખાનામાં લખાશે 17,000 રૂપિયા, જે આપણે ચેકથી આપ્યા તે। बराबर। आगळ वधीए। 4 तारीख कैलाश पासेथी लेणाना बदलामां 6,000 2 मासनी मुदतनी हुंडी मळी। आपणने हुंडी मळी, लेणी हुंडी मळी, जे बेंकमां तरत 200 वटावे वटावी रोकड़ा मेळव्या। बेंकमां वटावी शुं लीधुं? रोकड़ा लई लीधा। बराबर। 6,000 रुपया मळवाना हता, एमांथी 200 रुपया वटाव कापीने मळशे। तो उधार बाजू लखवानुं, आपणने पैसा मळशे ने ते माटे। तो उधार बाजू लखवानुं 4 तारीख साना मळ्या? लेणी हुंडीना मळ्या। जे कैलाश हतो एने आपणे शुं आप्युं? हुंडी आपी। ए शुं छे? लेणी हुंडी छे। ए हुंडीमांथी 200 रुपया शुं कपाया? वटाव कपाया अने 5800 रुपया रोकड़ा मळ्या। जो अहींया रोकड़ा न लख्युं होत तो आ रकम बेंकमां लखात, पण तेने साफ साफ कीधुं छे के रोकड़ा लई लीधा, એટલે આ રોકડના ખાનામાં લખાશે। 5800 रुपया અને 200 रुपया थया आपेल वटाव जे बेंके कापी लीधुं। ओके। આગળ વધીએ। 6 तारीख अंगत देवा रुपया 1,050 ना चूकते हिसाबे 1,000 विरल ने चूकव्या। शू कर्युं? आपणा अंगत देवा छे, धंधानो नथी, अंगत देवू छे 1,050, एमां चूकते हिसाबे 1,000 रुपया विरल ने चूकव्या। बराबर। तो अंगत छे, अंगत होय तो एने उपाड़ कहेवाय। बराबर। तो उपाड़ खर्च छे धंधा माटे, आपणे धंधानो रोकड़ जशे। तो जमा बाजू लखवानुं 6 तारीख उपाड़ खाते रोकड़ना खानामां 1,000 रुपया। કેટલા આપ્યા? ચૂકતા હિસાબે 1,000 रुपया। 50 रुपया શું થયા? નથી આપ્યા। પણ એ 50ની નોંધ મળેલ વટાવમાં નહીં થાય। કેમ નહીં થાય? કેમ કે આ અંગત છે। જ્યારે અંગતમાં ચૂકવવાનું આવે અને વટાવ મળે તો વટાવ ન ગણાય, ધંધાનો જ વટાવ ગણાય। ઓકે। વટાવ અંગત છે તે માટે અહીંયા લખાશે નહીં। ખાલી જે આપણે રોકડ આપ્યા 1,000 रुपया અંગતના એ ઉપાડ કરીને લખી દેવાનું।
બરાબર, આગળ વધીએ. છેલ્લો ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, ધ્યાન રાખજો. શું કહે છે છેલ્લા 7 તારીખ? ₹2500 વિકાસ પાસેથી 12% વ્યાજે લોન લઈ બેંક ઓવરડ્રાફ્ટની રકમ ભરી દીધી. આપણો કોઈ ફ્રેન્ડ હશે વિકાસ નામનો, એ વિકાસ પાસેથી શું લીધું? લોન લીધું 12% વ્યાજે, અને રકમ શું કરી? બેંક ઓવરડ્રાફ્ટની રકમ ભરી દીધી. કેમ? કેમ કે આપણે ક્યારનો બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ છે. બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ એટલે આપણે દેવું છે, બેંકને પૈસા આપવાના છે. બરાબર, તો આની લોન ક્યાં થશે? ઉધાર બાજુ થશે. ઉધાર બાજુ લખવાનું. 7 તારીખ લોન લીધી. કોની લોન છે? વિકાસની 12%ની લોન છે. અને જો લોન આપણે લીધી એ લોનના પૈસા ક્યાં નાખ્યા? બેંકમાં નાખી દીધા. બેંકમાં નાખ્યા. કેટલા નાખ્યા? ₹25,000. આપણે વિકાસ પાસેથી લોન લીધી અને લોનની રકમ રોકડમાં લીધી છે, પણ એ રકમ શું કર્યું? બેંકમાં નાખ્યું. તો બેંકમાં આવ્યું 25,000. બરાબર, અને જમા બાજુ જુઓ, બેંકના ખાનામાં કેટલા છે? 8,000 અને 17,000 બે છે. 8 અને 17 કેટલા થાય? 25,000 થાય. અને આ કેટલા છે? 25,000. એટલે બંને બાજુ શું થઈ ગયા? સરભર થઈ ગયા. બંને બાજુ સરવાળા સરખા છે, એટલે બેંકની બાકી આવશે નહીં. આને કહેવાય કે બેંક ઓવરડ્રાફ્ટ ચૂકવી દીધું. બરાબર, રોકડનો સરવાળો કરી લઈએ. રોકડ છે 20,000 પ્લસ 5800, તો થશે 25,800. 25,800 બાદ બાકી કરવાનું. -10,000 -1,000, તો વધશે 14,800. એ આપણો શું છે? આન્સર છે. બાકી આગળ લઈ ગયા 14,800. આપેલ વટાવ છે 200 અને મળેલ વટાવ નથી. બરાબર, અહીંયા મારી ભૂલ થઈ હતી. મેં ભૂલથી વેપારી વટાવ લખી દીધું હતું, પણ અહીંયા લખાશે નહીં, કેમ કે વેપારી વટાવની નોંધ થાય નહીં. બરાબર, અને આ જે રકમ છે જે એપ્રિલનો આખરની બાકી છે, એપ્રિલ માસનું આખરનું બાકી છે, એ મે મહિનાની શું બનશે? એ મે મહિનાની શું બનશે? શરૂઆતની બાકી બનશે. મે 1 બાકી આગળ લાવ્યા 14,800. બરાબર, આની સાથે આપણો દાખલો પૂર્ણ થાય છે, કમ્પ્લીટ થાય છે. જો તમને ખબર પડી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરી દેજો, પોતાના ફ્રેન્ડ્સને શેર કરશો અને કમેન્ટ કરો તાકી મને ખબર પડે. અને સબસ્ક્રાઈબ ન કર્યો હોય તો કરી નાખજો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.